قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها النساء والنساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. غور فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جہنمی ہونے کی خبر دی ہے جو عورتیں لباس پہنتی ہیں تو باریک، اتنا باریک کیوں پہنے بھی ہیں اور ان کے جسم کے اعضاء کیا ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہو رہے ہیں. اس لیے کہ جو لباس کا مقصد ہے وہ انہوں نے کیا کر دیا؟ فوت کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا جہاں مقصد بیان کیا ہے وہیں ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ شرم کی جگہوں کی کیا کی جائے؟ ڈھانپا جائے، اس کی رکھوالی کی جائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورسا ولباس التقوی ذلک خیر. کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا. کس لیے اتارا؟ یواری سوآتکم، تاکہ وہ تمہاری شرم کی جگہوں کی کیا کرے؟ حفاظت کر سکے. اب سوال یہ ہے کہ عورت کے یہاں شرم کی جگہیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور سے فرمایا کہ المرأۃ عورہ، کہ سراپا عورت کیا ہے؟ سراپا عورت کیا ہے؟ عورت ہے، پردے کی چیز ہے. جسم ہو، چہرہ ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، سارا کا سارا اس کا پردہ ہے. علماء نے صرف ما ظہر منہا کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر ہاتھ کھل جائے، پیر کھل جائے تو یہ ممکن ہے، ورنہ عورت کو مکمل طور سے اپنے پورے جسم کا پردہ کرنا چاہیے اور اس کو مکمل طور سے ایسا لباس زیب کرنا چاہیے جس میں اپنے حیا کو، اپنی عصمت کو، اپنے عزت کو داؤں پہ نہ لگائے. میرے بھائی اور دوستو، آج برائی کے رستوں کو بند کرنے کے بجائے لوگ فحاشی کو اور غلط چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. بے راہ روی اور نامعلوم کن چیزوں کی آج تعلیم دی جا رہی ہے. جذبات کو بھڑکانے کی اور تخریب کاری کے مختلف کام ہیں جس میں آج پورا معاشرہ ہمارا ڈوبتا چلا نظر آ رہا ہے. اسلام میرے بھائیوں جس چیز کی ہمیں تعلیم دی تھی، آج وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے دھری کی دھری رہ گئی. عورت کی فطرہ سامانی آج مغربی تہذیب میں نہیں، ہمارے معاشرے میں اتنی ہو گئی کہ بالکل معاشرہ عورت کا روگی بن چکا ہے. آج جیل خانے میں چلے جائیے، کورٹ اور کچہری میں چلے جائیے، مقدمات کی بھرمار ہے. اور اگر آپ سروے کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدھے سے زائد مقدمات عورت کے ارد گرد گھومتے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت آج اپنا کردار بھول گئی، گھر سے باہر نکل گئی، گھر کی ذمہ داریاں جو تھیں اس سے اس نے تغافل برتا اور معاشرے میں میدان میں جہاں مردوں کے شانہ بشانہ کود گئی اور پھر بے حیائی کی زنجیر میں ایسی جکڑی کہ آج برائیاں اسے برائی نظر نہیں آتی ہیں. میرے بھائی اور دوستو، آج انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام ایک فطری نظام ہے. اس نے ہمیں کیا حکم دیا تھا؟ پردہ کرنا. میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ اسلام میں کوئی شدت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے عورت کی حفاظت کے لیے. اور اگر عورت اس بات کو مانتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے تو اس میں سراپا طور سے اللہ کی اطاعت شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے پیغمبر، اے نبی، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، مسلمان کی عورتوں کو کوئی بھی حکم جب اللہ کے رسول کے لیے آئے گا تو اس میں شامل سارے لوگ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم دے دو کہ جب بھی وہ باہر نکلیں تو اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ چادر سے پورے طور سے ڈھانپ لیں. مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت ہو اور ان کو کوئی شخص ایذا پہنچانے کی کوشش، ناکام کوشش یا ناپاک کوشش نہ کرے. اور آیت کریمہ میں میرے بھائیوں جلباب کا لفظ آیا ہے. جلباب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چادر. ایسی چادر جو دوپٹہ کی شکل میں عورت، میں نے آپ سے پہلے بھی کیا کہ وہ زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ تھا، سر سے پیر تک ڈھانکے. اور جب سر سے پیر تک ڈھانکے گی تو اس میں چہرہ کیا ہوگا؟ شامل ہوگا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چہرہ اس سے باہر ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ چہرہ ہی موضع فتنہ ہے، موضع حسن ہے، اور وہیں سے انسان پہلے نگاہیں چار ہوتی ہیں اور پھر انسان کے ہاں گفت و شروع ہوتا ہے اور پھر نامعلوم کیا کیا فتنے جنم لیتے ہیں. تو جب عورت کو پورا سر سے پہرے تک ڈھانکنے کا حکم ہے تو اس میں کیا نام ہے؟ چہرہ کیا نام ہے؟ درجہ والا شامل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں. اگر آپ نصوص کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت سراپا پردہ ہے اور اس میں سر 10 سب سے نمبر اول پر اس کا چہرہ شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذا خطب احدکم امرأة فلا جناح علیہ ان ينظر الیہا اذا كان انما ينظر الیہا للخطبہ وان كانت لك
कि अगर कोई शख्स किसी औरत से शादी करना चाहता है, सही नीयत है उसके यहाँ, तो ऐसी सूरत में हरज नहीं है कि वो उसके चेहरे की तरफ देखे। गोया अगर ऐसी नीयत नहीं है तो आप बिला नीयत के किसी अजनबी औरत की चेहरे की तरफ देखें, आपके लिए ये चीज़ जायज़ और दुरुस्त नहीं होगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतें के मुतालिक ये हुक्म दिया कि वो ईदगाह जाएं, तो औरतों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह इहदाना ला यकूनु लहा जिल्बाब, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितल्बिसहा उख्तुहा मिन जिल्बाबिहा, कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम आप हमें ईदगाह जाने का हुक्म दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, लेकिन हम में से बास ऐसी होती हैं जिनके पास चादर नहीं होती जिससे वो अपने आप को ढाक लें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जब सुनी तो आपने नहीं कहा मत जाना। यहाँ इस्तिदलाल ये भी हो सकता है, गोया औरत या सहाबियात बगैर चादर के, बगैर अपने आप को ढके हुए छिपाए हुए बाहर निकलना जायज़ और दुरुस्त, हत्ता कि ईदगाह जाने के लिए भी वो अपने आप को जायज़ और दुरुस्त अपने लिए नहीं समझती थी। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर इश्काल इस मसले को जब पेश किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मसला ईद कहाँ चले जाना कोई बात नहीं, बल्कि आपने फरमाया कि जिसके पास ना हो वो अपनी बहन से क्या कर लेगी, उधार मांग लेगी, और वो ढक करके अपने आप को और मुसल्लम हया का मुजस्समा बन करके हो जाएगी और पर्दा करके जाएगी। बिना पर्दा निकलने की इजाज़त इस्लाम ने उस सूरत में भी नहीं दी। मेरे भाइयों, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, वो फरमाते हैं मन जर्रा सौबहु खैला लम यंजुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, कि जिसने अपने कपड़े को तकब्बुर की बुनियाद पर घसीटा नीचे टखने से, क़यामत के दिन अल्लाह ताला नज़र रहमत से उसकी तरफ नहीं देखेगा। इतना हुक्म ये मर्दों के लिए। आगे सुनिए हदीस में, फ़क़ालत उम्मु सलमा, उम्मे सलमा ने फरमाया कि फ़कैफ़ यस्नउ अन्निसा बिदुयूरिहिन्ना, अल्लाह के रसूल आप कह रहे हैं कि टखने से ऊपर कपड़ा होना चाहिए, नीचे नहीं, लेकिन औरत तो टखने से नीचे कपड़ा रखती है। गौर करें, पर्दा और उनके यहाँ शर्म और हया का ये मामला था कि वो अपना पैर भी खुला रखना नहीं चाहती थी। आज मुसलमान बेटी अपना चेहरा नहीं, पूरे जिस्म को मॉडलिंग के नाम पर खोल देना चाहती है। ये मॉडलिंग करने वाली खाली सीता और गीता नहीं है हिंदुस्तान में या दुनिया के दीगर मकानात पे, बल्कि इसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल है, जो नाम की ही सही लेकिन है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, आपने फरमाया कि युरखीन शिब्रन, कि वो एक बालिश्त मजीद लटका सकती है। तो हते उम्मे अतिया ने फरमाया इदा तनकशिफु अक़दामुहुन्ना, कि अल्लाह के रसूल अगर एक बालिश्त भी लटका लिया फिर भी अगर पैर नजर आया तो हम क्या करें? तो कहा कि एक फिट जो है, क्या नाम है, औरत लटका सकती है। अल्लाह अकबर, इतना लंबा लिबास, लेकिन उसका लिबास इतना घट गया, इतना घट गया कि अल्लाह अकबर, अलमान वल हफीज आप जानते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, पर्दा जहाँ ईमान की दलील है वहाँ शर्म और हया की दलील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न व खुलुक़ुल इस्लामी अल हया, हर दीन का कोई ना कोई अखलाकी पहलू है। इस्लाम का अखलाकी पहलू क्या है? हया। इस्लाम ने हया पर जोर दिया है। बेहयाई के तमाम रास्तों पर इस्लाम ने कदगन लगाई है। ज़िना ही नहीं बल्कि ज़िना के असबाब और जो दवाई है उन पर भी इस्लाम ने कदगन लगाई है। ये बेपर्दगी से निकलना, बेहजाबाना जाना, बेमहरम के निकलना, बेरोक टोक निकलना, ये सारी चीज़ें इंसान को इन्हीं गुनाहों तक की तरफ पहुंचाती हैं। इस्लाम ने इन सारे रास्तों पर कदगन लगा दी ताकि इंसान, अगर उसके यहाँ कोई इंसानी ज़रूरत है तो शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते के जरिया अपनी ज़रूरत की तकमील कर सकता है, वरना कोई और तरीका इस्लाम ने उसके लिए जायज़ और हलाल नहीं करार दिया। मेरे भाइयों, पर्दा जहाँ शर्म और हया की दलील है वहाँ ईमान की भी दलील है। बनु तमीम की कुछ औरतें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आईं और उन्होंने अपने बारीक कपड़े पहने हुए थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सोचिएगा जरा, वो ज़माना था, सहाबा का ज़माना था, सहाबियात का ज़माना था, वहाँ ऐसा माहौल नहीं था कि औरतों मर्दों में इख्तिलाफ था, लेकिन फिर भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने औरतों के बीच में उन अंसारी औरतों को जब देखा कि उनके कपड़े बारीक हैं तो उन्होंने फरमाया इन कुन्तुन्न मुमिनातिन फलैसा हाज़ा बिलिबासिल मुमिनात, अगर तुम मोमिना हो, हुर्रा हो, आज़ाद हो, तो फिर यह आज़ाद औरत का, मोमिन औरत का, मुसलमान औरत का लिबास नहीं है। रोक दिया। ये लिबास वो औरतें कहाँ ज़ेबतन की हुई थी? औरतों की मजलिस में। जब बारीक लिबास औरत के बीच में नहीं पहन सकती है तो बारीक लिबास पहन करके मार्केट जाएगी, दुकान पर जाएगी, रिसेप्शन पर बैठेगी और अपने बच्चों के लिए
तालीम गाह पर जाएगी ताकि उनको लेकर के आए, बिल्कुल आज़ाद घूमेगी, इसकी इजाज़त इस्लाम कहाँ से दे सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, औरत के लिए पर्दा जहाँ तहारत व पाकीज़गी है वहाँ परहेज़गारी और तक़वा है। मैंने आपको पहले भी बताया। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने लिबास को किस लिए उतारा, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, कि लिबास का मकसद क्या है, इंसान अपने जिस्म को ढांके, लेकिन जो लिबास तक़वा की तरफ ले जाए इंसान को, उसे ज़्यादा अपनाना चाहिए। पर्दा रुख़सत के बावजूद आज हमारे बहुत भाई हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत के लिए पर्दे की इजाज़त, चेहरा खोलने की इजाज़त हज की हालत में दी। जब इबादत की हालत में एक औरत पर्दे को, अपने चेहरे को खोल सकती है, तो गैर हालात में ज़रूर खोल सकती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, उसी हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हमारे सामने मर्दों का हुजूम आता तो हम अपना पर्दा क्या करती थी, गिरा लेती थी। गोया वो ज़माना था, वहाँ आबादी थोड़ी थी, लोग कम थे और मामलात इतने पेचीदा नहीं थे, इस नाते ये मसाइल पेश आते थे और इस तरह से वो अपना चेहरा खोल करके चलती थी। लेकिन जब ये सूरत पैदा होती थी तो अपने उस पर जो है क्या नाम है, पर्दा गिरा लिया करती थी। आप किसी भी तरीके से दीन के नुसूस को, कुरान और हदीस को अगर आप देखेंगे तो आपको यही अंदाज़ा लगेगा कि किसी भी तरीके से एक मुसलमान औरत के लिए इस्लाम ने इस बात की गुंजाइश नहीं दी कि वो घर से कदम निकाले और बेपर्दगी के साथ। मेरे भाई और दोस्तों, इस्लाम ने तो वो गैरत सहाबियात के अंदर पैदा किया था कि मशहूर सहाबियाँ हैं, अब्दुल खबीर इब्न साबित रिवायत करते हैं उम्मे खल्लाद के बारे में, रिवायत के बारे में सनदी एतबार से कुछ कलाम जरूर है कि उनको खबर मिली कि उनके बेटे की शहादत हो गई, खबर मिली कि उनके बेटे को शहादत हो मिल गई। वो देखने के लिए आए। सहाबा में से किसी ने कहा, उनसे अर्ज किया, जीते तसलीन अन इब्निक, आई हो तुम अपने बच्चे के बारे में पूछने, सवाल करने, वो अंत मुतनक़्क़िबतुन, लेकिन हाल तुम्हारा ये है कि ऐसे मौके पर औरत अपना